طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث. നമ്മുടെ മദ്രസയുടെയും മസ്ജിദിൻ്റെയും കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം നടക്കുകയാണ്.
പള്ളിയുടെ തറക്കല്ലിൽ കർമ്മം സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളും മദ്രസയുടെ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ സെക്കൻഡറി മദ്രസയ്ക്കുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ദേശത്തിൻ്റെ അശാന്തമായ വർത്തമാനകാല നോവുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയാൽ സമാശ്വാസത്തിന്റെ തെളിനീർ കുളിർ പകരുന്ന ഉമ്മത്തിന്റെ ആദർശ നൗകയെ പ്രതീക്ഷയുടെ പായകെട്ടി തിരമാലകൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്ന കപ്പിത്താൻ, യമനി പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശി, പ്രവാചക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രൗഢം മുദ്ര ചാർത്തിയ നേതൃഗരിമ, ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും ആടിയുലയാത്ത പൈമര തൂണ് പോലെ ആദർശ വൈരികളുടെ വിഖണ്ഡവാദങ്ങൾ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആദർശ പങ്കായവും കയ്യിലേന്ത് തിരമാലകൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്ന നായകൻ, സുനൂഖിന്റെ തീരം തേടി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അഭിവന്യ നായകൻ, സൂര്യപ്രഭ പോലെ ജ്വലിച്ച ഷംസുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യർ, വജ്രസമാനമായ നിലപാടുകളിലൂടെ ആർജവമുള്ള ആദർശ പാതയുടെ ആദരവുള്ള സയ്യിദർ, സയ്യിദുൽ ഉലമ അസയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. കഥ പറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കടലുണ്ടി പുഴയോരത്ത് സ്നേഹവസന്തത്തിന്റെ പൂമരത്തണലായ പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ അഭിമന്യ താരകം സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുമ്പോൾ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വേദിയെ ധന്യമാക്കുമ്പോൾ ഏവരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ അനുഗ്രഹീത വേദിയിലേക്ക്. നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നു. വഇലാ ഹദ്റത്ത് റൂഹ് നബിയ്യിനാ വശഫീഇനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب رسولك سيدنا محمد. اللهم بارك في هذه البلدة. اللهم بارك في جميع المعاهد والمدارس والمساجد التي في هذه البلدة. اللهم بارك في تأسيس هذا المسجد وهذه المدرسة. اللهم بارك فيهما. اللهم بارك جميع من قاموا بالمساعدة الجليلة لبناء هذا المسجد وهذه المدرسة. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم احفظ هذا المسجد وهذه المدرسة من شر الحاسدين ومن شر الساحرين ومن شر الظالمين والمفسدين والمفتنين والأعداء ومن شرور الشياطين ومن تطرقات الشياطين ومن تدخلات الشياطين ومن جميع الشرور بحق يا حفيظ 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 يا حفيظ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عاقبة كل أمر قضيته علينا وعلى هذا المسجد وعلى هذه المدرسة خيرا ورشدا. اللهم أرخي عليهما قبة من حديد أوتادها في الأرض ورأسها في السماء وحيطانها محيطة بالقدرة والعظمة ومفتاحها يا حفيظ. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم تقبل منا تأسيس هذا المسجد وتأسيس هذه المدرسة. اللهم وفق لهؤلاء الإخوان لاهتمام بناء هذا المسجد وهذه المدرسة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اجعل ثواب قراءتنا هدية إلى حضرة نبينا محمد وإلى حضرات أرواح ملائكة الله المقربين والأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأولاد رسول الله ومشايخنا وأجدادنا وصالح عبادك كلهم أجمعين، خاصة إلى حضرة روح شيخنا ومرشدي والمربي الجليل الشيخ أمس العلماء قدس الله، إلى حضرات أرواح جميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم. اللهم ارحمهم. اللهم اعف عنهم. اللهم أكرمهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. പൊതുസമ്മേളനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത വേദിയിൽ ഖിറാഅത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്നതിന് ബഹുമാന്യനായ ഹാഫിൽ സ്വദഖത്തുള്ള അസ്നബിയെ ആദരപൂർവം
വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പ്രോജ്വലമായ സദസ്സിന് ഖിറാഅത്ത് സമ്മാനിച്ച് അനുഗ്രഹീതമാക്കുന്നത് കല്ലുരാവി ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ നിശ്ചയിതനായ ഖതീബ് ഉസ്താദ് ആസിഫ് ദാരിമി അൽ അസ്ഹരി ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സ്വാഗത ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസയുടെ അനിഷേധ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനാബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു അസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവ് നിറഞ്ഞ
പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, മറ്റ് ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമൊക്കെയായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ വേദിയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ. സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ 1983 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നല്ല നിലയിൽ നടത്തി വരുന്ന മദ്രസ. ആ മദ്രസ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം വരെ നല്ല നിലയിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മദ്രസക്ക് നമ്മെ പുറന്തള്ളിയതിനാൽ നമുക്ക് വേറൊരു വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. ആ കെട്ടിടത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണുവാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അനിഷദ്യനായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിപ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും മഹാനവറുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നാം പോകുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മഹാനവറുകളുടെ ആ വാക്ക് അന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് മദ്രസയും പള്ളിയുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ന് അവിടുത്തെ ആ പ്രവചനം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കനിവുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സുമനസ്സാലെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്താലെ, നമ്മുടെ പരിസര ജമാഅത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ. 2 തങ്ങന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് അബുദാബിയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയും. അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയുടെയും മദ്രസൻ്റെയും ശിലാകർമ്മം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സദസ്സിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നാം ഈ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുറ്റി അള്ളാഹു എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ആ പള്ളിയും മദ്രസയും പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അറിവ് നൽകുവാനും കഴിയുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിക്ക് സ്ഥാപനം നടത്തിയതും പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിപ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ ആണി അടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പള്ളിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ആ കർമ്മം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാമായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹീനലി സിയാബ് തങ്ങൾ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറ്റിയടി കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിൻ്റെ പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ആ കണ്ണീര് നമുക്ക് കഴിയുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൊയ്തു ഉസ്താദ് അവർകളായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുള്ളതിനാൽ തങ്ങൾ തന്നെ അത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ 2 തങ്ങന്മാരെയും ഞാൻ ആർദ്രമായി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വെൽക്കം our honorable chief guest മുഹമ്മദ് അലി മഅബൂത്ത് അഹമ്മദ് അൽ സിഹാരി, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഫ്രം അബുദാബി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരികയും നമുക്ക് ഒരു പള്ളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് and welcome our honorable chief guest മുഹമ്മദ് അലി മഹബൂദ് അഹമ്മദ് അൽ സിഹാരി അവർക്ക് നമ്മുടെ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ചെയർമാൻ കെ ബി കുട്ടിയാജി അവർ ബൊക്ക നൽകി പൂവ് നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് കെ ബി കുട്ടിയാജി അവർകളെയും ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മുഖ്യ അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസീസ് മങ്കയം അവർകളും അബ്ദുള്ള ബനിയാസ് ഗേറ്റ് അവർകളുമാണ് മുഖ്യ അതിഥികളായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരെയും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. റിപ്പോർട്ട് അവതരണം നമ്മുടെ മദ്രസ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ കൂടിയായ റാസിഖ് റഹ്മാൻ അവர்களാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുടെ ഈ വസ്തുരേഖ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിക്കോൽ ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ അവர்களാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഉസ്മാൻ ഹാജി അവர்களെയാണ്. അവர்களെയും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്ഥലമെടുപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ആർ റഹ്മാൻ ഹാജി, അതുപോലെ കെ എച്ച് സംസു സാഹിബ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ എം കെ റഷീദ് ഹാജി, അതുപോലെ മറ്റ് പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ പള്ളിയുടെയും പ്രസിഡന്റുമാർ, അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിമാർ, അതുപോലെ മറ്റു എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുവാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ ആർദ്രമായി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ആദ്യ പടി നമുക്ക് ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക്, വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ 41 വർഷകാലം നാം നടത്തിയ മദ്രസ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക്, ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ 4 ഷട്ടറുള്ള ഒരു റൂമിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എല്ലാവിധ ബെഞ്ചുകളും ഡെസ്കുകളും എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമുക്ക് നൽകിയത് നമ്മുടെ പൂജാബി സംസുൽ ഉലമ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററും അതുപോലെ വല്ലാക്കടപ്പുറം ജമാഅത്തും ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈത്തപ്പായ ചലഞ്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ആ ഈത്തപ്പായ ചലഞ്ചിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും മുക്കോട് ജമാഅത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടത്തല ജമാഅത്ത്, അതുപോലെ വല്ലാക്കടപ്പുറം ബാബാനഗർ എല്ലാ ജമാഅത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് നാം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ഏറെ നമുക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ, അവരെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഖത്തർ അറബിക് ഡിബേറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട MIC വിദ്യാർത്ഥി പഴയകടപ്പുറത്തെ ഹിദായത്തുള്ള CPA ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുന്നു. അവർകളെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ നമ്മുടെ ഒരുമിക്കലും ഈ കൂടലുമൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വാലിയായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരികയും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലും കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ കബറിടമൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് KB കുട്ടിയാജി അവരെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എൻ്റെ വാക്ക് ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഈ മഹിത സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി
നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ നിഷേധ്യനായ ചെയർമാൻ അഭിവന്ദനായ KB കുട്ടി ഹാജി സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രോജ്വല സംഗമം ഉദ്ഘാടനം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്നത് ദേശത്തിൻ്റെ അശാന്തമായ വർത്തമാനകാല നോവുകൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയിലൂടെ സമാശ്വാസത്തിൻ്റെ തലോടലേകിയ ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ നായകൻ, യമനി പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശി, പ്രവാചക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രൗഢമായ മുദ്ര ചാർത്തിയ ആദർശ നായകൻ, ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും ആടിയുലയാതെ വജ്രസമാനമായ നിലപാടിലൂടെ സുലൂക്കിൻ്റെ തീരം തേടി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച അഭിവന്ദനായ സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളാണ് ഈ പ്രോജ്വല സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അഭിവന്ദനായ സയ്യിദരെ ആദരപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ് ഫഇന്നി ഉസികും വഇയ്യായ ബിതഖ്വല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി സ്സമീഉൽ അലീം മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നാ നഹ്നു നസ്സൽനാ ദിക്റ വഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിളൂൻ. സദഖല്ലാഹു മൗലാനൽ അലിയ്യുൽ അളീം. ഏറ്റവും ബഹുമാനതയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കുട്ടി ഹാജി സാഹിബ്, വന്ദ്യരായ പാണക്കാട് മൊയ്നലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അള്ളൈഫുൽ ഖാദിം മിനൽ ഇമാറാത്ത്, എന്താ മൂപ്പരുടെ പേര്? മുഹമ്മദ് സാഹിബ്, അള്ളൈഫുൽ കരീം അൽ ഖാദിം മിനൽ ഇമാറാത്തിൽ അറബിയ മുഹമ്മദ് സഈദ്, അതുപോലെ വേദിയിൽ ഉപേക്ഷായ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരാവുന്ന ബഷീർ പള്ളിക്കോത്ത്, ഷെരീഫ് എഞ്ചിനീയർ, അതിൻ്റെ ഖജാൻജി അബൂബക്കർ ഹാജി, മങ്കയം അബ്ദുൽ അസീസ്, അബ്ദുള്ള സാഹിബ്, കുറ്റിക്കോല അബൂബക്കർ ഹാജി, മൊയ്തു മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കന്മാർ, മറ്റ് സാദാത്തുക്കൾ, ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ, മോമിനാത്തുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മളത് കേട്ടത്. ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തോ ആവട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് എല്ലാം പരിഹാരമായി കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി മദ്രസ പഠനം നടത്താൻ ആവശ്യമാവുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് അത് നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനാണ്, അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ആ ദീനിനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതിന് ആവശ്യമായ നിലക്ക് അതിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കൂടി നമ്മൾ അറിയിച്ചതാണ്. ഇന്നാ നഹ്നു നസ്സൽനാ ദിക്റ വ ഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിളൂൻ. ഈ വിശുദ്ധ ദീന്, ഈ ശരീഅത്ത്, ഇതിനെ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അള്ളാഹു ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ശരീഅത്തിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമാവുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു. ഈ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അബൂദാബിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ മുഹമ്മദ് സഈദ് എന്നവർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള സാഹിബിൻ്റെയും മങ്കയം അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബിൻ്റെയൊക്കെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ശക്തമായ പ്രേരണ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ശില നൽകപ്പെട്ടത്, കുറ്റിയടിക്കപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ
വളരെ ആധുനികമാവുന്ന സജ്ജീകരണത്തോടു കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നൊരു മദ്രസ്. ആ മദ്രസിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും കുറ്റിയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള അതാണ് വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ മസ്ജിദ്. ആ മസ്ജിദ് അതിൻ്റെ നിർമ്മിക്കപ്പെടണം. അത് നിർമ്മിച്ച് തരുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുമ്മ അബ്നി ലനാ വലി ബാനി ഹാദൽ മസ്ജിദ് ഔ ലി ബാനിയത്തി ഹാദൽ മസ്ജിദ് ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന അല്ലാഹുമ്മ തഖബ്ബൽ മിൻഹും ബിനാ ഹാദൽ മസ്ജിദ് അല്ലാഹുമ്മ ഹഫ്ളനാ വഹഫ്ളഹും മിൻ ജമീഇ ശുറൂർ. അതുപോലെ നമ്മളെ മദ്രസക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പണം സംഭരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അതിന് മറ്റ് സംഭരണത്തിന് ആവശ്യമാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റിക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ആ മദ്രസൻ്റെ പണിയും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തുടങ്ങണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മദ്രസ ഈ പള്ളിയൊക്കെ നമ്മളെ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിൻ്റെ അഥവാ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ വിശുദ്ധമായ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യപ്പെടാനും പറ്റുന്നതായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെടാനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമാവുന്ന മദ്രസ അത് നിർമ്മിക്കപ്പെടാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. മദ്രസൻ്റെ പണിയുമായി ആവശ്യമാവുന്ന ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ ആവശ്യമാണ്. ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയതിനും സംഖ്യ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇവർ എത്ര സെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയത്? 30 സെൻറ്റ് അല്ലേ? 30 പിന്നെ 13 30 സെൻറ്റ്. പിന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടൊരു 14 സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്കും എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈറായ ഒരു അമലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും വേണ്ടതുപോലെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരോടും ഉണർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കും അതുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ വലിയ ഭവനങ്ങൾ അല്ലാഹു ഒരുക്കി തരട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ വലിയ ഭവനങ്ങൾ അല്ലാഹു ഒരുക്കി തരട്ടെ. ഈ മദ്രസൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായും കൊണ്ട് സഹകരിക്കുക, അതിനാവശ്യമാകുന്ന സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതുമായി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും എല്ലാ മേഖലയിലും അല്ലാഹു വർഷിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അവർ നമ്മളൊക്കെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ. സാലിഹ്യങ്ങളുള്ള സുഹബത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഷർറിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മളെ രാജ്യത്തിനെയും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഈ സൗഹാർദ്ദം, ഈ സ്നേഹം, ഈ മത സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളെ തൊട്ടും നമ്മളെ രാജ്യത്തിനെ അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ വിതരണം ഒക്കെ തങ്ങൾ ചെയ്യും. അല്ല, ഇതൊക്കെ തങ്ങൾ മസ്ജിദ് ശിലാസ്ഥാപനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അനിഷേധ്യനായ പ്രസിഡന്റും കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ അനിഷേധ്യനായ ഖാദിയുമായ സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളാണ്. ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന മദ്രസ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് അഭിവന്ദനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. അഭിവന്ദരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ മദ്രസ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്.
അടുത്തതായി ഉപഹാരമാണ്. അഭിവന്ദനായ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്ക് ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപഹാര വിതരണ ചടങ്ങാണ്. ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത് അഭിവന്ദനായ മദ്രസ ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ റഹ്മാൻ ഹാജി കല്ലൂരാവിയാണ്. ഈ മഹനീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സയ്യിദ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു അക്ബർ. അടുത്തതായി അഭിവന്ദനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹോപഹാര സമർപ്പണമാണ്. ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത് ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസ ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അനിഷേധ്യനായ കോർഡിനേറ്റർ അഭിവന്ദനായ കെ എച്ച് ശംസുദ്ദീൻ സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി we would like to extend a warm welcome to our honorable chief guest Muhammad Ali Mahbood Hamad Ali Shiari Abu Dhabi. This moment is when you visited the old beach in Kasaragod district of Kerala and blessed us with your പരിപാടിയുണ്ട്, ആരും പോകരുത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അടുത്തതായി ഡോക്യുമെന്റ് കൈമാറ്റ ചടങ്ങാണ്. ഈ മഹനീയ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിവന്ദനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, ജാതി മത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വർഗവർണ്ണഭേദമന്യേ വിശ്വസാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മാനവമൈത്രിയുടെയും പ്രതീകമായ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലെ അനിഷേധ്യ നായകൻ അനാഥ മക്കളെ തലോടിയും അഗതികൾക്ക് ആശ്വാസമേകിയും ജനഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ തങ്കലിപികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. എത്രയും ബഹുമാനനായ സയ്യിദുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, അസീസ് വി കെ മങ്കയം, അബ്ദുള്ള ബനിയാസ്,
ഉസ്താദ് എം മൊയ്തുബ കവി, ഹാഫിൽ സദഖുല്ല അസ്നവി, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, കെ ബി കുട്ടി ഹാജി, റസാഖ് റഹ്മാൻ, മുഹമ്മദ് ഹാജി, കെ ഉസ്മാൻ ഹാജി, റഹീം ഹാജി, ഷംസുദ്ദീൻ മൊയ്തീൻ, ബഷീർ വള്ളിക്കോത്ത്, എം കെ അബൂബക്കർ ഹാജി, അബ്ദുറഹ്മാൻ, ദാവൂദ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, സാദാത്യങ്ങൾ, നേതാക്കന്മാർ, പഴയ കടപ്പുറം ബുസ്താൻ ആരിഫീൻ മദ്രസ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മസ്ജിദ്, അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസ, അതിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ റാഹത്തായ നല്ല നിലയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ മദ്രസ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിക്കാഹിന് വന്നപ്പോൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവിടെ മദ്രസ അതിൻ്റെ പഠനം ഒക്കെ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു 10-40 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് പള്ളിയും മദ്രസയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു തുടക്കമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം കാനങ്ങാട് പ്രദേശം ഇവിടുത്തെ ദീനീപരമായിട്ടും ആത്മീയപരമായിട്ടുമൊക്കെ ആളുകൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ പള്ളികളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ജമാഅത്തിനൊക്കെ ആളുകളുണ്ടാകുകയും, അതുപോലെ മദ്രസ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും ഒക്കെയുള്ള അത്രയും ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മതപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ആളുകൾക്കും മതപരമായിട്ടുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങളും ചിന്തയുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഒരു ഈ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തയും ആത്മീയതയൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ശിലാസ്ഥാപനം, അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസിൻ്റെയും പള്ളിയുടെയൊക്കെ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നത്. കാനങ്ങാട് പ്രദേശത്ത് വരുമ്പോൾ, കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി മദ്രസ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ്. കല്യാണത്തിനൊക്കെ വരുമ്പം നിക്കാഹിനൊക്കെ എപ്പോഴും റോഡ് ബ്ലോക്കാവുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെയാണ്. ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് രീതി, സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു വിശാല മനസ്കതയും ചിന്താഗതിയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ മദ്രസ പഠനവും നമ്മുടെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിക്കും മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ടീം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിക്കാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള അനേക ആളുകൾ, അതുപോലെ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ സഹോദരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമോ ഫോട്ടോ ഒന്നും കാണിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആളാണ് അറബി. അപ്പം അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടിയിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമനം, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരത്തിൽ ഉടനീളം പ്രാർത്ഥനകളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാഹു ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഇനിയും ഇതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ സഹായിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഐർബർക്കത്ത് ദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഹലാലായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ മദ്രസ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അവർക്ക് നാഫിയ ഇൽമ് ലഭ്യമാക്കുവാനും അള്ളാഹു വരെ സോലിയായ സന്താനങ്ങളാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് അള്ളാഹു വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഹർദമാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അടുത്തതായി വേദിയിൽ അരങ്ങേറുന്ന ചടങ്ങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് കൈമാറ്റ ചടങ്ങാണ്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആധാരം കൈമാറ്റ ചടങ്ങാണ് വേദിയിലെ അടുത്ത ചടങ്ങ്. ഈ മഹനീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണമേറ്റ് എല്ലാ തിരക്കുകളും തൃണവതിഗണിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലെ നിറസാന്നിധ്യവും പ്രബുദ്ധ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മതസാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവും ഉദാരമനസ്കനും പൗരപ്രമുഖനുമായ ജനാബ് ഡോക്ടർ ഇബ്രാഹിം ഹാജി കുറ്റിക്കോലാണ് ഈ മഹനീയ അബൂബക്കർ ഹാജി കുറ്റിക്കോലാണ് ഈ മഹനീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസയുടെ അനിഷേധ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹു കെ ഉസ്മാൻ ഹാജി സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ ഹാജി കുറ്റിക്കോൽ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒന്ന് സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഒന്നിരുന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് സവിനയം അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, അതേപോലെ ഇവിടെ കുട്ടിച്ച, അതേപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നുപോയ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള തങ്ങന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുക എന്നതോടൊപ്പം ഇതിനൊരു പ്രാർത്ഥനയും കൂടി നേരുക, ഇതിലൊന്ന് ഒരു പങ്കാളിയാവുക, ഇതിനോട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സമുദായത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടർന്നും അതുപോലെയുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ഇബ്രാഹിം ഹാജി എന്നുള്ളത്. ഉപ്പാൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മ വന്നിരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ളൊരു വലിയ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപ്പാവും ഇതേപോലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കമിട്ടത്. അന്നും ആയിഷത്ത് സിദ്ദീഖ എന്ന കോളേജ് നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ പിന്നോക്കം തള്ളി അവർ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഉപ്പ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരാശയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നിമിത്തമായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ആയിഷത്ത് സിദ്ദീഖ എന്ന വലിയൊരു കോളേജ് വരികയും അവിടെ ഇന്ന് 65ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ 10-20ഓളം കുട്ടികൾ ഹാഫിളത്താവുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളാരും പിടിവാശികളൊന്നും കാണിക്കാതെ സാഹോദര്യവും സമത്വവും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപോലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുന്ന നല്ലൊരു സുദിനമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വാശി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയും അതിനോടുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുകയും അത് പിന്നെ വളർന്ന് വലിയതാവുകയും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുകയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ തുടങ്ങി വെച്ച ദൗത്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് മദ്രസയും പള്ളിയും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇനിയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉചിതമാവാൻ വേണ്ടി കഴിയുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. റമദാൻ മാസത്തിലൊക്കെ തുടക്കത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഷംസു സാഹിബിക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം ഈത്തപ്പഴ ചലഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനും ഈ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത്രയും വലിയൊരു നല്ലൊരു പണ്ഡിത സമൂഹം അതേപോലെ നല്ലൊരു ഉമറാക്കളും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും. അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി ഒരു സ്നേഹോപഹാര ചടങ്ങ് കൈമാറ്റമാണ്. നമുക്കറിയാം, പഴയകടപ്പുറം ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലമെടുപ്പിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈത്തപ്പഴം ചലഞ്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസ ഈത്തപ്പഴം ചലഞ്ച് ടീമിനുള്ള സ്നേഹോപഹാരമാണ്. ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് സമ്മാനിക്കുന്നത് പ്രമുഖ വ്യവസായ പ്രമുഖനും പ്രബുദ്ധ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മതസാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ അഭിവന്ദനായ കുറ്റിക്കോൽ ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ ഹാജി സാഹിബാണ് ഈ മഹനീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈത്തപ്പഴം ചലഞ്ചിലെ മുഴുവൻ അനിഷേധ്യരായ നേതാക്കളെയും വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈത്തപ്പഴം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ നല്ലവരായ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ കഷ്ടപ്പെട്ട പതറാത്ത പാദവും ചിതറാത്ത ചിത്തവുമായി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നല്ലവരായ പ്രബുദ്ധരായ ഈത്തപ്പഴം ചലഞ്ചിൽ അണിനിരന്ന യുവാക്കളാണ് ഈ മഹനീയ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അടുത്തതായി ഖത്തർ അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട MIC ദാറുൽ ഇർഷാദ് അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥി ഹിദായത്തുള്ള CPക്ക് സൺ ഓഫ് അബ്ദുല്ല CP പഴയടപ്പുറം എന്ന പ്രതിഭാശാലിക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹോപഹാരമാണ്. സമ്മാനിക്കുന്നത് അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് ഈ മഹനീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അഭിവന്ദനായ തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ മഹനീയ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദ് ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഏർലി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നാഷണൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് MIC ദാറുൽ ഇർഷാദ് അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് MK സൺ ഓഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ MK പഴയടപ്പുറം എന്ന പ്രതിഭാശാലിക്ക് ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹോപഹാരമാണ്. ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് MK എന്ന പ്രതിഭാശാലിയെയും സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിവന്ദനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെയും ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വേദി ഒരു ചടങ്ങിന് കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ 100ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം SKSF കാസർഗോഡ് ജില്ല തൊലബ വിങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തൊലബ പ്രയാണത്തിൻ്റെ പതാക കൈമാറ്റം ബഹുമാന്യായ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആത്മീയ തേജപുഞ്ചം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ SKSF സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യായ താജുദ്ദീൻ ദാരിമിക്ക് നൽകി നിർവഹിക്കുന്നു. തങ്ങളെയും താജുദ്ദീൻ ദാരിമി ഉസ്താദിനെയും തൊലബ നേതാക്കളെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ഒരു ദഫ് പ്രദർശനമാണ്. കേരളക്കരയിലെ നിരവധി മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുകയും
ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമായ കേരളക്കരയിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ദഫ് ടീമിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് വേദി സാക്ഷിയാകുന്നത്. അഭിവന്ദനായ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, മികച്ച പ്രാസംഗികൻ, തൻ്റെ സ്വരസിദ്ധമായ വാഗ്ധോരണി കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനഹൃദയാന്തരാളങ്ങളെ കീഴടക്കിയ അഭിവന്ദനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനാബ് ബഷീർ വള്ളിക്കോത്ത് സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ കെ ബി കുട്ടിഹാജി അവർകളെ, ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന മസ്ജിദിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ച സമാദരണീയനായ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അധ്യക്ഷൻ, കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖാദി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫരി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അവർകളെ, ഇവിടെ മദ്രസയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ച പാണക്കാട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ആദരണീയനായിരുന്ന സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ആറ്റപ്പു തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ സയ്യിദ് മൊയ്നലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ, ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായ ഉപഹാര സമർപ്പണങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അതുപോലെ മുഖ്യാതിഥികളുമൊക്കെ ആയി തീർന്നിട്ടുള്ള വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ നിന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാരനും ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു മസ്ജിദും മദ്രസയും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കബീർ പഴയ കടപ്പുറം, അദ്ദേഹം കുറേ നാളുകളായി രോഗബാധിതനായി അബുദാബിയിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെയോ അദ്ദേഹത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഉന്നത ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ സഹോദരൻ്റെ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്നിരിക്കുമോ? അതാ പിറകിലിരിക്കുന്ന അറബി കോളേജ് കുട്ടികളോ മദ്രസ കുട്ടികളോ ആരോ ഒക്കെയാണ് അവരൊക്കെ വന്ന് ഈ കസേരയിലിരിക്കുക. എത്ര ഹുർമത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ സദസ്സിനെന്നറിയോ? ജിഫരി തങ്ങളും പിന്നെ മൊയ്നലി തങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് പിന്നെ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പിന്നെ തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തൊരു ഹുർമത്തായിരുന്നു ഈ സദസ്സിന്. നമ്മളത് ആകെ അലങ്കോലമാക്കി കളയുകയാണ്. അത് ശരിയല്ല. ഇതൊരു മസ്ജിദിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന സദസ്സാണ്. ഇതൊരു മദ്രസയുടെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സാണ്. ആ സദസ്സിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു അച്ചടക്കവും ആദരവും ഒക്കെ നൽകാൻ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത പോലെ പഴയ കടപ്പുറത്ത് ഏതാണ്ടൊരു 3.5 ദശാബ്ദക്കാലത്തോളം നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു മദ്രസ, ആ മദ്രസ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, നടക്കരുത് എന്ന് ഷടിക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന് നടക്കരുത് മറ്റൊന്ന് നടക്കണം, അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തേച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്നത് നടക്കണം എന്നവർ ഷടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു ജനതയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ പിറക്കുന്നത്. ആ ഒരു മദ്രസ പിറന്നപ്പോഴാണ്, ആ മദ്രസ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു മദ്രസക്ക് ഒരു സ്വന്തം കെട്ടിടം വേണമെന്ന് ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു സ്വന്തം മസ്ജിദ് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നത്.
ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുന്നത്. ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ 30 സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിരിക്കുന്നു. 13 സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഇനിയും എടുക്കുകയോ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ വില പറഞ്ഞു വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മസ്ജിദ് ഒരു സഹോദരൻ നിർമ്മിച്ചു തരാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്നു. മദ്രസ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അവസ്ഥയും വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ശ്രമിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ആ ഒരു മഹിത പ്രസ്ഥാനം, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ മുള്ളുകൾ വാരി വിതറാൻ കടന്നു വന്ന ശത്രുക്കൾ അന്നും ഇന്നും എന്നും ആ ശാസ്ത്രവത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ മഹിത പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശാസ്ത്രവത്തിലൂടെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിബന്ധം തീർക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ബന്ധുക്കൾ ഇന്നും ബന്ധുക്കളായി തുടരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ സമസ്തയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാകുമെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സമസ്തക്ക് ബന്ധുത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ ശത്രുക്കളാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ആ കരുതൽ നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദി പങ്കിടലല്ല. യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്മേളനത്തിലെ മാത്രം ഒരുമയല്ല. യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സംയോജനമാണ്. തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും ശരിയായ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് ശരിയിൽ ലയിക്കുക, തെറ്റുപേക്ഷിച്ച് ശരിയിൽ ലയിക്കുക എന്നതാണ് യോജിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കാണിക്കാനോ ആർക്കെങ്കിലും മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മേനി നടിക്കാനോ താൽക്കാലികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോജിപ്പ്, ആ യോജിപ്പ് മുതിരയും മോരും തമ്മിൽ ഉള്ള സംയോജനം പോലെ മാത്രമേ ആയിത്തീരൂ എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 10-35 വർഷക്കാലം മുമ്പ് സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ, ആ മഹാപ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവോ അവരെയൊക്കെ, ആ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ നിന്നുവോ അവരെയൊക്കെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ പതാക ഇവിടെ ഉയർത്തി പറപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ, ആ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ അവര് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് ധരിക്കാനുള്ള നിർവാഹവുമില്ല. ഇപ്പോഴും സമസ്ത ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ, ഒരു മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആരാണ് ആ മസ്ജിദ് ഇവിടെ ഉയരണം എന്ന് അഭിലഷിക്കുന്നത്? ആരാണ് ആ മദ്രസ ഇവിടെ ഉയരണം എന്ന് അഭിലഷിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഈ മസ്ജിദിനും മദ്രസക്കും കൂട്ടായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് തിരിയും ആരാണ് സമസ്തയുടെ ബന്ധു, ആരാണ് സമസ്തയുടെ ശത്രു. ആ ബന്ധുവിനെ ബന്ധുവായി കാണാനും ശത്രുവിനെ ശത്രുവായി ദ്രോഹിക്കണ്ട, ശത്രുവിനെ അവന്റെ ശാസ്ത്രഭക്ത മാറ്റിക്കൊണ്ടവനെ മിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകാനും, അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷവും അനുകൂലവുമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ മസ്ജിദും ഈ മദ്രസയും സ്ഥാപിച്ച് ഈ മദ്രസയുടെയും മസ്ജിദിന്റെയും സംസ്ഥാപനത്തിലൂടെ പുതിയ ഒരു ഉണർവ്, പുതിയ ഒരു ജാഗരണം, പുതിയ ഒരു നവോത്ഥാനം, അത് ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കേവലം ഒരു സംഘടനയുടെ കാര്യത്തിലല്ല, ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും ഇതിന്റെ സംഘാടകരായ ആളുകൾക്ക് ഓരോരുത്തരും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് വാക്കുകൊണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ എഴുത്തുകൊണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാകും. ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. 89 ആരാണോ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചത് അവരെ 90 സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവരെ 2000 സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവരെ 2010 സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവരെ 2020 സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവരെ 2025 സഹകരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും സഹകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരും എന്നാരെങ്കിലും ധരിച്ച് ഇക്കാലം അത്രയും മിത്രങ്ങളായി നിന്നവരെ ദൂരെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആരു ശ്രമിച്ചാലും അത് ഒട്ടും ഉത്ഥാനമല്ല, അത് പതനമായിരിക്കും എന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഭിവന്ദനായ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയുടെ അനിഷേധ്യനായ ചെയർമാനും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ കർമ്മോത്സുകനായ അധ്യക്ഷനുമായ
ജനാബ് കെ ബി കുട്ടി ഹാജി സാഹിബ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞയുടനെ ദഫ് പ്രദർശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജിൽ ഉപരിഷ്ടരായ ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, പിഞ്ചുമക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പഴയ കടപ്പുറത്തെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്ക് ഇന്നൊരു പെരുന്നാളിൻ്റെ ഭീതിയാണുള്ളത്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. കാരണം ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുകയും നമ്മളൊരു പള്ളിക്ക് മദ്രസയും കുറ്റിയിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇതുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ആ മദ്രസയും പള്ളി ഏതായാലും അറബി കെട്ടിത്തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. മദ്രസ നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുക്കണം. കാരണം ആദ്യം മദ്രസയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലേ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നാളെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇതുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, കാരണം നിങ്ങളോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിരിവ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനടക്കം പിരിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം, എന്നാലേ ഈ സതുദ്യമം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മപങ്കന്മാരെല്ലാവരും ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളടുത്ത് പിരിവിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ നൽകണം. നമ്മളെ മദ്രസ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിൻ്റെ പണി പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് എളുപ്പം പൂർത്തീകരിച്ച് തരട്ടെ. കാരണം ഈ മാസം മെയ് 31 വരെയുള്ള 15,000 രൂപയുടെ തോതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ റഷീദ് ആജിയും ഞാനും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മദ്രസ പൂർത്തിയാകുന്നവരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ വാടക കൊടുക്കണം. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, ഞങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസയുടെ അനിഷേധ്യനായ ട്രഷറർ ജനാബ് റാസിഖ് റഹ്മാൻ കല്ലൂരാവിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സർവരോഗ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഏറെ സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനകരമായ ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തൗഫീക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ 1983 4806 എന്ന നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസ നീണ്ട 40 വർഷമായി ആയിരക്കണക്കിന് പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു നൽകി മുന്നേറുകയാണ്. 1985 മുതൽ 2024 വരെ പഴയകടപ്പുറം മഹൽനികയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസയ്ക്ക് മഹൽ കമ്മിറ്റി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 150ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മതപഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ കല്ലൂരാവി പച്ചപ്പണ്ടാരൻ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു വാടക കെട്ടിടം കണ്ടെത്തി 2024 മുതൽ അവിടെ ആ മദ്രസ നടത്തി വരികയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ അത് 200-ന് മുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ, സമസ്ത കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും പുഞ്ചാബി, കല്ലൂരാവി ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററുകൾ, ബല്ലാകടപ്പുറം മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ദീനീ സ്നേഹികളും മറ്റു വ്യക്തികളും നൽകിയ ആത്മാർത്ഥവും നിർലോഭവുമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ വേളയിൽ അവരോടൊപ്പമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കട്ടെ. വാടക കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസയ്ക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കെട്ടിടവും അതോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രദേശവാസികളായ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ ഒരു പള്ളിയും നിർമ്മിക്കുവാൻ മദ്രസ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മനോഹരമായ പഴയകടപ്പുറം CH നക്കർ എന്ന പ്രദേശത്ത് 30 സെൻറ്റ് സ്ഥലം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് കമ്മിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് ശൂന്യമായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജനാബ് KA റഹ്മാൻ ആജിയും ജനാബ് KH ഷംസുദ്ദീൻ സാഹിബും ആദ്യമായി നൽകിയ തുകകൾ ചേർത്താണ് 60 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 30 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് നൽകാൻ സാധിച്ചത്. തുടർന്ന്
ഉദാരമതിയായ ദീനി സ്നേഹികൾ കൈമേ മറന്നു സഹായിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ തന്ന സ്വർണവും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാര്യത്തിൽ സ്ഥലമുടമയായ ജനാബ് ആവിൽ ബഷീർ സാഹിബിൻ്റെ കുടുംബവും 1 സെന്റ് ഭൂമി മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യമായി നൽകുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ മദ്രസ സ്ഥലമെടുപ്പിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഈത്തപ്പായ ചാലഞ്ച് ഒരു വൻ വിജയമാക്കാൻ സഹായിച്ച വിവിധ മഹൽ കമ്മിറ്റികൾ, ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററുകൾ, SKSSF കമ്മിറ്റികൾ, ബസാർ ഗെയ്സ് പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ, വിവിധ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകൾ, മദ്രസ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ, ഉള്ളയിഞ്ഞ് സഹായിച്ച മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ അറിയിക്കുന്നു. 10 ക്ലാസ് മുറികളും ഓഫീസും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ 2 നില മദ്രസ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ജനാബ് അബൂബക്കർ നമ്പ്യാർ കൊച്ചി മുൻകൈയെടുത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് വാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മസ്ജിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജനാബ് VK അസീസ് ആജിയും ജനാബ് അബ്ദുള്ള ബനിയാസ് ഗേറ്റും വേണ്ട മുൻകൈ എടുക്കാമെന്നും കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ UAE-യിൽ നിന്നും UAE പൗരനായ ഒരു അറബി ഇവിടെ ഇന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും പലരും വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മദ്രസ ദൈനംദിന നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഭീമമായ തുക മാസവരിസംഖ്യ നൽകി സഹായിക്കുന്നവർ, സ്ഥലമെടുപ്പിലേക്ക് വലുതും ചെറുതുമായ തുകകൾ നൽകി സഹായിച്ചവർ, ഈത്തപ്പായ ചാലഞ്ച് വൻ വിജയമാക്കിയവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജിഫരി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ സമസ്തയെ എന്നും നെഞ്ചേറ്റിയ പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മൊയ്നലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തറക്കല്ലിട്ടു. ഈ വേളയിൽ K ഉസ്മാൻ ആജി, C അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി, റാസിഖ് റഹ്മാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയും KP ഹസീന റാജി, ഉസ്താദ് വഹാബ് വാക്കബി എന്നിവരടങ്ങിയ മദ്രസ PTA കമ്മിറ്റിയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും, ജനാബ് KP കുട്ടി ആജി ചെയർമാനായ C അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി, MK റഷീദ് ആജി, ഷിഹാബ് മാസ്റ്റർ, PA ഹമീദ് എന്നിവരടങ്ങിയ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയും സർവോപരി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായി രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വേളയിൽ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂട്ടായ സഹകരണത്തോടെ 1 വർഷം കൊണ്ട് അടുത്ത റംസാൻ മാസത്തോടെ മദ്രസയും പള്ളിയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് കമ്മിറ്റി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹിത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വിവിധ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, സുമൻസുകളും ഉദാര മനസ്സുകളും സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ദീനീ വിശ്വാസികൾ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ, മറ്റു അഭ്യുദയകാക്ഷികൾ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. പ്രോജ്വലമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശാല ഉന്നമനത്തിനായി താഗോജ്വലമായ സേവനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നമ്മിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു പോയ ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ എന്നിവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫിറത്ത് നൽകി ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. സേവനവീതിയെ നാൾക്ക് നാൾ സഹകരണം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു ആയുരാരോഗ്യം, ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ റിപ്പോർട്ട് മാന്യ സദസ്സിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി ദഫ് പ്രദർശനമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ടീമിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ഏറ്റവും പ്രോജ്വലമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യമായ ദഫ് ടീമിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് വേദിയെ അരങ്ങുതകർക്കുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട ടീമിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സുലൈമാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് പോകരുത് എന്നറിയിക്കുന്നു. പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ് അവർ പ്രോഗ്രാം.
കരളിന് കുളിരേകിലാഹേ തളരുന്ന മനസ്സിൽ നീ തണലേക് റബ്ബേ കഥനങ്ങൾ പേമാരി തീർക്കും നെഞ്ചിൻ വ്യഥ നീയല്ലാതാര് കേൾക്കും കഥനങ്ങൾ പേമാരി തീർക്കും നെഞ്ചിൻ വ്യഥ നീയല്ലാതാര് കേൾക്കും ഉരുകുന്ന കരളിന് കുളിരേകിലാഹേ തളരുന്ന മനസ്സിൽ നീ തണലേക് റബ്ബേ तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो ലോകത്തൊരു കാതും കേൾക്കാത്തതില്ല എന്റെ പ്രിയരാം ഹബീബിന്റെ നാമം കാലം മറക്കാത്ത വചനങ്ങളെല്ലാം തിരുനാവാലെ മൊഴിഞ്ഞുള്ള നാദം മണ്ണിൽ ഇനിയില്ല ഇതുപോലൊരാളും ജന്മം നമുക്കായി സമർപ്പിച്ചതേ മണ്ണിൽ ഇനിയില്ല ഇതുപോലൊരാളും ജന്മം നമുക്കായി സമർപ്പിച്ചതേ തീയും കനലും പതക്കുന്ന കാലം ശാന്തമാകുന്ന സ്നേഹാർദ്രഗാനം तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो പൊട്ടിത്തകരുന്ന ഹൃദയങ്ങളേതും മുട്ടി വിളിച്ചാൽ തുറക്കും കവാടം കെട്ടുമൂന്നിൽ അമരുന്ന നേരം കൂട്ടിനായി വന്ന് ചേരോ സഹായം तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो कोई अपना नहीं रोज़ महशर है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम कोई अपना नहीं रोज़ महशर है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम हम गुनाहगार है या मुहम्मद अपने कमली में हमको छुपा लो ലോകത്തൊരു കാതും കേൾക്കാത്തതില്ല എന്റെ പ്രിയരാം ഹബീബിന്റെ നാമം കാലം മറക്കാത്ത വചനങ്ങളെല്ലാം തിരുനാവാലെ മൊഴിഞ്ഞുള്ള ിടം
മുത്തായ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെന്ന് മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ ഗിരിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്നി. മുത്തായ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെന്ന് മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ ഗിരിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്നി. ുകളിൽ പൂരിശ് കൂടിയ രാവാണ്. അൽഫുലൈലുൽ ഖദറിൻ മേലെ പുണ്യമുള്ളൊരു രാവാണ്. ആമിനയും മേൽ റഹ്മത്തേറ്റം പെയ്തിറങ്ങിയ ദിനമാണ്. ലോകർക്കെങ്ങും റഹ്മത്തായ മുത്തിൻ പിറയത് എന്നാണ്. മുത്തായ മുത്തായ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെ അന്ന് മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ ഗിരിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്നി. ഇഷ്കിന്നൊളിയിൽ മദീൻ നീരടി ലോകത്താകെ മുഴങ്ങുന്നു. ബുർദ മൗലിദ് മജ്ലിസ് തന്നിൽ ഇഷ്കിൻ മിസ്ക് പരക്കുന്നു. മർഹബ പാടി എംബിരാജരിലഹിലൻ സഹലൻ ചൊല്ലുന്നു. ദഫും മുട്ടി കുളിരണീച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആടുന്നു. മുത്തായ മുത്തായ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെ അന്ന് മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ ഗിരിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്നി. ആലമിലാകെ നൂറ് വിതച്ച ഭൂമുത്തിൻ ദിനമാണല്ലോ. മദീന മണ്ണിൽ സല്ലി സലാമും സമ്മാനപ്പൊതി നിറയുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം ധ്വനികൾ വാനിൽ കേൾക്കുന്നു. തേരിൽ മുത്തിനെ കണ്ടൊരു കമറത വിണ്ണിൽ തിളങ്ങിലുങ്ങുന്നു. മുത്തായ മുത്തായ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെ അന്ന് മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ ഗിരിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്നി. മുത്തായ റസൂലിന്റെ മീലാദിന്റെ അന്ന് മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ ഗിരിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്നി. dum dum tana dum dum tanana dum dum tana dum dum tana dum dum tanana dum tanana dum tanana dum dum tanana dum tanana dum tanana dum dum tanana വമ്പുറ്റ ഹംസ റളിയല്ലാഹു ചാടി തമ്പിയ സുവദിൽ മാറേടാ ബള്ളൽ നബി മഹമൂദർ ഹൗലിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നോനാരേടാ സമരമിൽ വന്ന് ചേരടാ ഖൈറുൽ വറാം നബിയാർ കുളത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോരടാ വമ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നു കാണട്ടെ വന്ന് വിലക്കോടെ വെള്ളം കൂടിച്ചാട്ടെ തുമ്പിക്ക് മാമാകം പൊട്ടിയുളവട്ടെ ഉറിയ വാക്കിനെ കേട്ട് വേലിപ്പെട്ടെ സംസാരിക സരിക പമകരി പരിമകരിക തകും തക ദിം 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 ഗണശങ്കങ്കുള അംഗങ്ങളും താളം തരികിട ജടുതക ദിവികളും കൊണ്ടാനേ ചാടി തമ്പിയ സുമതിൽ മാറേടാ പള്ളൽ നബി മഹമൂദർ ഹൗലിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നോനാരേടാ
തോട്ടങ്ങളിളം കാറ്റിലാടുന്ന മക്കാമണൽ കാട്ട് ഖാതിമുൻ നബി ഉദിത്ത് പൂമാനത്ത് പൂത്ത പമർ പോലെ കാരക്കത്തോട്ടങ്ങളിളം കാറ്റിലാടുന്ന മക്കാമണൽ കാട്ട് ഖാതിമുൻ നബി ഉദിത്ത് പൂമാനത്ത് പൂത്ത പമർ പോലെ മിന്നും താരകങ്ങൾ മാല കിട്ടി മിന്നില് മുന്തിരിത്തേൻ വള്ളി പന്തലിട്ട് മണ്ണില് മിന്നും താരകങ്ങൾ മാല കിട്ടി മിന്നില് മുന്തിരിത്തേൻ വള്ളി പന്തലിട്ട് മണ്ണില് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൻ വാതിൽ തുറന്ന് മിന്നുത്ത ഹൂറികൾ പാടി നിരന്ന് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൻ വാതിൽ തുറന്ന് മിന്നുത്ത ഹൂറികൾ പാടി നിരന്ന് ആറ്റക്കനിയായ നൂറാറ്റൽ മുഹമ്മദിൻ പിറവി പൂരിച്ചപ്പോൾ അജബുകൾ കണ്ടു നിന്ന് അറബികൾ ആ പുണ്യ തിരുനാളിൽ കാരക്കത്തോട്ടങ്ങളിളം കാറ്റിലാടുന്ന മക്കാമണൽ കാട്ടിൽ ഖാതിമുൻ നബി ഉദിത്ത് പൂമാനത്ത് പൂത്ത ഖമർ പോലെ ബദറിന്റെ പോർക്കാളം കൊടി പാരന്ന് അബുജഹലിൻ ഹുങ്കടത്തിയെന്ന് ബഹുമാന്യർ ത്വാഹാവ് മുന്നിൽ നിന്ന് അണിയാണിയായി അംലാക്കും വന്ന് ബദറിന്റെ പോർക്കാളം പൊടി പാരന്ന് അബുജഹലിൻ ഹുങ്കടത്തിയെന്ന് ബഹുമാന്യർ ത്വാഹാവ് മുന്നിൽ നിന്ന് അണിയാണിയായി അംലാക്കും വന്ന് സഫിൽ നിരന്ന സ്വഹാബാക്കളെ സംശുദ്ധ ദീനെ വളർത്തിയോരേ സന്മാർഗം കാട്ടിയോരേ വീരുറ്റ ബദർ ശുഹദാക്കളെ വീരുറ്റ ബദർ ശുഹദാക്കളെ വീരുറ്റ ബദർ ശുഹദാക്കളെ ദൂരെ ദൂരെ മാനത്തമ്പിളി ഉദിക്കുന്നുണ്ടേ താരങ്ങൾ പതിമക്കത്തൊളി മുത്തിൻ മദീന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടേ മർഹബ വിളിക്കുന്നുണ്ടേ ദൂരെ ദൂരെ മാനത്തമ്പിളി ഉദിക്കുന്നുണ്ടേ താരങ്ങൾ പതിമക്കത്തൊളി മുത്തിൻ മദീന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടേ മർഹബ വിളിക്കുന്നുണ്ടേ അകം കുത്തി വലിക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ കൊഴുത്ത് മുഖം കത്തി തെളിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ വിളക്ക് അധർമ്മങ്ങൾ തകരുന്ന പരിശുദ്ധ കരുത്ത് നിലാവൂതിച്ചേ മുത്തിൻ നിലാവൂതിച്ചേ അജിവാമരങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കാത്തിരുന്നൊരു രാവ് ഇബ്ലീസണ്ട കടാഹം മുഴുവൻ നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് അജിവാമരങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കാത്തിരുന്നൊരു രാവ് ഇബ്ലീസണ്ട കടാഹം മുഴുവൻ നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് നബിയോരെ തിരുജന്മ പിറവി താരം അത് കോതി തിളങ്ങിടുന്നേ തങ്ങളെ തളിർമുല്ല കടലിൽ തിര കൊടുത്തവരോ തഴുകുന്ന കുളിർ തന്നെ തടകി വിട്ടവരോ തെളിയുന്ന ബദരിൽ ചിരി മറച്ചവരോ ഓരാ മഴ പോലെ പുണരുന്നോരേ മഴവില്ലായി പടർന്നവരേ പ്രിയരെ തിരുനബി വരമൊന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവരെ സ്തുതിക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ പതിയെ സ്തുതി മൊഴി മഹമൂദിൽ തഴുകുമ്പോൾ അതുമായി മലക്കുകൾ പറക്കില്ലേ മണിമുത്തിൻ മധുകൾ ഉരത്തുവാൻ പുലരും വരെ നിങ്ങളിരിക്കില്ലേ കുതിയാൽ മിഴി രണ്ടു മടയുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പലരും നബിയോരെ കണ്ടില്ലേ തിരുനബി വരമൊന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവരെ സ്തുതിക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ പതിയെ സ്തുതി മൊഴി മഹമൂദിൽ തഴുകുമ്പോൾ അതുമായി മലക്കുകൾ പറക്കില്ലേ അശ്വീങ്ങൾക്ക് മത്സരമാ ഖാതിമായ റസൂലിൽ ജന്മവുമാ ആശ പെരുന്നാളെന്ത്
ആശ പൂത്ത് നിറഞ്ഞൊരുത്സവമാ. മൂലിതും മാലയും തിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മതിലിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നേ. മസ്ജിദും മസ്തനും വിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മജ്‌ലിസ് ദഫിൽ തുടങ്ങുന്നേ. മൂലിതും മാലയും തിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മതിലിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നേ. മസ്ജിദും മസ്തനും വിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മജ്‌ലിസ് ദഫിൽ തുടങ്ങുന്നേ. ആശിഖീങ്ങൾക്കെന്ന് മത്സരമാ, ഹബീബായ റസൂലിൽ ജന്മവുമാ. ആശ പെരുന്നാളെന്ത് സുന്ദരമാ, ആശ പൂത്ത് നിറഞ്ഞൊരുത്സവമാ. സത്യത്തിൻ തിരികത്തി തങ്കത്തിങ്കൾ ലഭ്യത്തി, സ്നേഹത്തിൻ മധുമാല ചാർത്തി. നല്ല സഹനത്തിൻ സമമില്ല സ്വരരസ സഹോദര്യം, സർവരിൽ സൗമ്യമായി ചാർത്തി. ഇമ്പമുള്ള അനുകമ്പ മുമ്പിൽ വന്നവർ നേടുന്നേ, അമ്പിയ മുമ്പെരും അമ്പിളി പോലെ വിളങ്ങുന്നേ. വമ്പിലിരമ്പിയ വമ്പന്മാര് വിതുമ്പുന്നേ, കൊമ്പുകളൊടിഞ്ഞിട്ട് നൊമ്പരമിട്ട് ചിലമ്പുന്നേ. വന്നെത്തി മേലെ തട്ട് പൊളിഞ്ഞവർ താഴെ റസൂലിൻ മുമ്പത്തി, ഇനി തൊട്ട് തലോടിട്ടൊത്ത ശാദമൊഴിഞ്ഞെത്തി. പിന്നെ ജീവൻ വരെ കൊടുക്കുവാനൊത്ത, എടുത്തു വെച്ച സ്വത്ത അടുത്തിരുന്ന മൊത്തം തിരുനബി ഇഷ്ടം മധുമതിയെത്തുന്നേ. തമ്മിൽ കഴുകിയും തലോടിയും മിന്നുന്നേ, നന്മ പേരുത്തിട്ട് പൊരുത്തത്തിലെത്തുന്നേ. കർമ്മപാദങ്ങളിൽ കനിവൊത്ത്, വേദകളിൽ നബിയൊത്ത്. സത്യത്തിൻ തിരികത്തി തങ്കത്തിങ്കൾ നബിയൊത്തി, സ്നേഹത്തിൻ മധുമാല ചാർത്തി. നല്ല സഹനത്തിൻ സമമില്ല സ്വരരസ സഹോദര്യം, സർവരിൽ സൗമ്യമായി ചാർത്തി. ഉശ്രിയങ്ങൾ യാ ഹബീബ, ഉദിമങ്കും ത്വാബ ത്വാബ യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്. പെരിയോരുമൈലക്കൈ ഫേഷും ജിന്നിൽ സിടക്കൈ, ഫിരിശം റസൂലനാക്കൈ യാ സഫിയല്ലാഹ്, യാ സഫിയല്ലാഹ്. ബദർയുദ്ധ കാളം തന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശൂഹദാവുൽ ബദരീങ്ങളെ. ബദർയുദ്ധ കാളം തന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശൂഹദാവുൽ ബദരീങ്ങളെ. ഉദികത്തും ഉയർമാലും കൊടുത്തുള്ള ഉചിത പോർ പൂരികളാം ശുഹദാക്കളെ. കുതിരത്തുടയോനും കൽപ്പിച്ചു, ഗുണത്വാഹ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചു. ബദറാജെ തൗഹീദ് മുന്തിച്ചു, സത്യപാതാവിൽ വീരത്വം കാണിച്ചു. നുസ്രത്തെ മലക്കുകൾ ആകാശത്തിൻ നിറങ്ങിയേ, നിറവായേ സബീലാണിയ ശുഹദാക്കളെ. അസദുല്ലിലാഹി റളിയല്ലാഹ് ചാടിട്ടസ്വദും അവിടുന്ന് മാറേടാ. അസ്ഹബർ ഹൗദിൽ നാരേടാ, ജലമെടുക്കുന്നോനുണ്ടെങ്കിൽ കോരേടാ. അസദുല്ലിലാഹി റളിയല്ലാഹ് ചാടിട്ടസ്വദും അവിടുന്ന് മാറേടാ. അസ്ഹബർ ഹൗദിൽ നാരേടാ, ജലമെടുക്കുന്നോനുണ്ടെങ്കിൽ കോരേടാ. പിടയുന്ന പടവാളും ഇടിപൊടി പൊരുതി, അടർക്കളം പടർക്കളം അടിപൊടി പരതി,
സെവതിനൊരു വിട്ട് കൊടുത്ത് ചാടുന്ന സെവത് പാടെ മറിഞ്ഞല്ലോ ചാടി കൂലി ഹംസ താഴെ മറിഞ്ഞല്ലോ മശ്രിഖിലും മഗ്രിബിലും നബി ശംസുൽ ഹുദാ ഫീ കുല്ലി സമാനി മഹ്ശറിലെ പുണ്യ ശഫാഅത്തിന്റെ യജമാനി സയ്യിദുൽ കൗനൈനി മശ്രിഖിലും മഗ്രിബിലും നബി ശംസുൽ ഹുദാ ഫീ കുല്ലി സമാനി മഹ്ശറിലെ പുണ്യ ശഫാഅത്തിന്റെ യജമാനി സയ്യിദുൽ കൗനൈനി തിരുനബി തൻ പോരിശ ചരിതം ഞാനുരക്കുന്നേ പൂവിൻ മദ്ഹ് പാടുന്നേ തിരുത്വാഹ നബി സ്വലാത്തും സലാമുന്നേ ചൊല്ലി ഞാൻ തുറക്കുന്നേ തിമൃതമെ ദുൽദുൽ വരവിലെ ജൽജൽ തിറമലി ജൽ ജല്ലണമായി കരവിൽ ശബ്ദം കരിശമിൽ മദ്ദം പനിയൊരു ശബ്ദം ഇടുവാനേ സമീനത കിടുങ്ങി പല പല കുലുങ്ങി കുഹിമനം നെടുങ്ങി ഉരമാനേ സുഹൃബിമാരർ പുലിയലി വീരർ അടലുടെ കീരർ സുരമാനേ വരവിലെ ജൽജൽ തിറമലി ജൽ ജല്ലണവായി കരവിൽ ശബ്ദം കരിശമിൽ മദ്ദം പനിയൊരു ശബ്ദം ഇടുവാനേ വിവൃതമെ ദുൽദുൽ വരവിലെ ജൽജൽ തിറമലി ജൽ ജല്ലണവായി കരവിൽ ശബ്ദം കരിശമിൽ മദ്ദം പനിയൊരു ശബ്ദം ഇടുവാനേ മക്കത്തോദിത്ത റസൂലേ പൂന്തിങ്കൾ നബിയേ ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മണിമുത്ത് മദീനയിലാണോ മന്ദാര ചിപ്പിൻ്റഴകാണോ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയേ കരുണ കടലോരേ മുത്ത് നബി ഷഫീഉൽ ഉമ്മ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉരുകുന്ന കരളിന് കുളി ഹലോ ഹലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വർണ്ണാഭമാക്കുവാൻ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ അരയും തലയും മുറുക്കി അധ്വാനിച്ച വളണ്ടിയേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിക്കായ ടീമുകളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വിക്കായ ടീമിനെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അരയും തലയും മുറുക്കി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്തുത്യർഹമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നല്ലവരായ വിക്കായ ടീമിൻ്റെ പ്രോജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ധന്യമായ വിജയം. മുഴുവൻ വിക്കായ ടീമിലെ അംഗങ്ങളെയും വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഒരു 100 രൂപ കളഞ്ഞ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ കളഞ്ഞ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ സ്റ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വൻ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉറങ്ങാത്ത രാവുകളും ഉണ്ണാത്ത പകലുമായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വർണ്ണാഭമാക്കാൻ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ കഷ്ടപ്പെട്ട വിഖായ ടീമുകളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മഗ്‌രിബിന് മുൻപ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഭിവന്ദനായ കർമ്മോത്സുകനായ ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസയുടെ അനിഷേധ്യനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് പി എ ഹമീദ് സാഹിബിൻ്റെ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാം പരിസമാപ്തി കുറിക്കൂ എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. വിഖായ ടീമിനുള്ള ഉപഹാര വിതരണ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പ്രമുഖ വ്യവസായി, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മതസാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായ അഭിവന്ദനായ ദാവൂദ് സാഹിബ് ചെമ്പരിക്കയാണ് ഈ മഹനീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോജ്വലമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ വിഖായ ടീമിനെ ആദരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചടങ്ങിനാണ് ഈ വേദി ഇവിടെ സാക്ഷിയാകുന്നത്. ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തുന്നത് പ്രമുഖ വ്യവസായിയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മതസാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ അഭിവന്ദനായ ദാവൂദ് സാഹിബ് ചെമ്പരിക്കയാണ് ഈ മഹനീയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ നിസ്വാർത്ഥമായി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൻ വിജയമാക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത അഭിവന്ദനായ ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ മദ്രസയുടെ കർമ്മോത്സുകനായ ഉപാധ്യക്ഷൻ ജനാബ് പി എ ഹമീദ് സാഹിബ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മളെയൊക്കെ കുളിർമ കൊള്ളിച്ച നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ജില്ലയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് വന്ന നമുക്ക് മുമ്പിൽ അതിമനോഹരമായ ദഫ് പ്രദർശനം കാഴ്ചവെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ആമത്തല ഷംസുൽ ഹുദ ദഫ് സംഘം ടീമിന് ആദ്യമായി വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞുപോയ കസാലയെ നോക്കി ഒരുപാട് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ വേദിക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പർദ്ദധാരികളും മറ്റുമായ ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു വേള നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്ക സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാലോ എന്ന് പോലും ആലോചിച്ചൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു.
നിങ്ങളത് അറിയാതെ പോയിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അതിമനോഹരമായ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ കാഴ്ചവെച്ച അമത്തല ശംസുലുലമ ടീമിൻ്റെ ദഫ് സംഘത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ബഹുമാന്യരായ ജിഫ്രി തങ്ങളെയും മൊയ്ൻ അലി തങ്ങളെയും നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വന്ന അറബിയെയും ആനയിച്ച് അതിമനോഹരമായിട്ടായിരുന്നു ഈ വേദിയിലേക്ക് അവരെ നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയെന്ന് പറയട്ടെ, എല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റൂട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തൊട്ടപ്പുറത്തെ റോഡിലൂടെ അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറിയത് കൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ ദഫ് ടീമും നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അവരെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ദഫ് ടീം ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികൾ ഈ വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വന്നിരുന്നു. അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണം അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. എങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ അതിമനോഹരമായ നമ്മുടെ ഈ വേദി ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നുന്നു. എത്രയോ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി അതിമനോഹരമായ ഈ വേദി ഇതൊരുക്കി തന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ എളിയ സ്വീകരണം, ഞങ്ങളുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മുട്ടുന്തല മുതൽ തൈക്കടപ്പുറം വരെയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പള്ളിയെയും മദ്രസയും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മോടൊത്ത് സഹകരിക്കാൻ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് ആളുകളെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ അതൊന്നും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ഈ മൈക്ക് സെറ്റിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട CM മൈക്ക് സെറ്റിൻ്റെ ഓണർ കൂടിയായ സലാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ രാപ്പകൽ വേദമന്യേ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇത്ര നല്ലൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്ന CM ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം രാപ്പകൽ വേദമന്യേ നമ്മുടെ വിക്കായ വളണ്ടിയർമാരായി ഇന്ന് സേവനം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് നല്ല സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ റാസിക്ക് അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ 3 സലാത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൈൻഡ് അറ്റൻഷൻ. വളണ്ടിയേഴ്സ് മുഴുവൻ കസേരകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഫർണിച്ചറുകളും റോഡിൻ്റെ വശത്തേക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ വളണ്ടിയേഴ്സ് പോകാവൂ. നിങ്ങളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ നിഷ്കപടമായ പ്രവർത്തനമാണ്